cigarette smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। ধূমপান ক্যান্সারের কারণ। ঈশানচন্দ্র পণ্ডিত অবশেষে ধর্মপুর গ্রাম ছাড়ার কথাই মনস্থির করলেন। প্রিয়জনের কাছে বঞ্চনা, অসম্মান ও অশান্তির কারণে নিজের সম্পত্তির ভাগটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে তিনি স্ত্রী পুত্র সহ গঙ্গা তীরবর্তী গ্রাম দফরপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সেখানে তার এক আত্মীয়ার বাড়ি। প্রায় 20 মাইল দূরের পথ, তাই মনে চিন্তা ও উদ্বেগ নিয়ে গ্রামের বাইরের ঠাকুরথানে প্রণাম করে পুনরায় রওনা হলেন। পথিমধ্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বড় মিয়ার সঙ্গে দেখা। কপালে হাত ঠেকিয়ে বড় মিয়া বললেন, আমাদের ছেড়ে কাকিমা ও ভাইকে নিয়ে চললেন বুঝি? এতটা পথ হেঁটে যাবেন কি করে? আমার একটা আবদার রাখতে হবে কাকা ঠাকুর। আমার গরুর গাড়ি আছে, গাড়োয়ান গাড়ি চালাবে। কাকিমা ও ভাইকে নিয়ে আপনি যদি ভাতিজার এই গাড়িতে যান, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। Murshidabad has been gloriously remarkable in the history of Bengal. It has many valuable memoirs and monuments holding the relics of pride and prejudice, war and worries, myths and miseries of the bygone days. The river Bhagirathi flows across the district. By the riverside, there is a small village called Dafarpur. Ishanchandra Pandit migrated to Dafarpur with his wife and son. He left all his rights and properties at Dharmapur, his ancestral village home in Birbhum, following a family feud. Ishanchandra settled there with his family in a relative's home. Horilal, the third son, was born there and grew up. Subsequently, he became married to Tara Sundari Devi. Sharat Chandra, their only son, was born in 1881 on 27th of April, Bengali 13th of Boishakh, 1288, in his maternal home at Shimlandi village in Birbhum. He lost his father at the age of 2 years and also his mother at age of 7 years. His uncle Roshiklal Pandit then took up the responsibility of the guardian. He was a teacher of a village school nearby. He remained bachelor throughout his life for bringing up Sharat Chandra with a mission to bridge up the voidness of his lost parents. He was well versed in Sanskrit and Bengali
with a little knowledge of English also. Sharat Chandra grew up and started education under his strict supervision. Apart from book lessons, Rashik Lal, Sharat Chandra called him father, tried to imbue him with the sense of paying respect and honor to the people, love and hearty help to the poor and disabled, along with simple and honest way of living. He infused in him the basic moral values, the vigor of hard toil, along with the feeling of self-respect and dignity reflected greatly in his entire life. Sharat Chandra had to walk barefooted for more than 2 miles to the school along the riverside. He was very intelligent, with a sharp memory from his childhood, and was mischievously witty in his school days also. একবার হেডমাস্টার মশাই তার স্কুল পরিদর্শনে আসা এক ইন্সপেক্টরকে খুশি করার জন্য বলেন, আপনি বড় উত্তম পুরুষ। কাছ থেকে শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলেন, না স্যার, আমাদের বাংলা স্যার শিখিয়েছেন যে তুমি বা আপনি মধ্যম পুরুষ। After passing the entrance examination from Jongipur High School, he got admitted in Bardhaman Raj College for FA course. But before completion, he had to look for his own independent means of earning as desired by his uncle Rashik Lal, who discouraged any sort of service in any office. By this time, Sharat Chandra became married to Prabhavati Devi. Seeing an advertisement in a paper, Sharat Chandra wrote to Bholanath Datta, the great paper merchant in Calcutta, expressing his desire to buy a wooden hand press within a small budget. He got the reply quickly and came to Calcutta for the first time to buy the article with the help of Bholanath Datta. He went back to Dafarpur with the hand press and a printer's guidebook. The press was started there in 1902 in a very small space, sharing with his bedroom. He kept on running the work satisfactorily as there was no printing press in the locality. Shortly after, he shifted the press to Raghunathganj in a rented room for some extra working facilities. He bought another machine of improved model, this time from his earning for better works. Sharat Chandra, popularly known as Dada Thakur by the time, published Jongipur Sangbad, a weekly newspaper with illustrations, in May 1914, Bengali 6th of Jyeshto 1321. He single-handedly published the paper, playing the roles of author, compositor, proofreader, printer, and the editor as well. His wife assisted him as inkwoman. The paper contained editorial, news of national and local importance, news on war situation, train timetable, along with some witty and humorous short pieces of writings, including poems on satire. It caused a great stir in the locality and the adjacent districts within short time for its unique contents, presentation, and outspokenness. Jongipur Sangbad has been still publishing and reached centenary years under the present editorship of Anuttam Pandit, the grandson of Dada Thakur. দাদা ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত 1914 সালে আমাদের মহকুমা জঙ্গিপুর থেকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের করেন। সেই সময় কোনো কাগজ আমাদের এদিকে ছিল না। তিনি এখানকার মানুষের সুখ দুঃখ যে কোনো জিনিসের কথা তিনি কাগজে প্রকাশ করেছেন। সেই সময় তিনি কলকাতা থেকে ওজন দরে কাঠের ব্লকগুলো নিয়ে আনতেন
সস্তা দরে কিনে, যে তারপরে তিনি তার উপরে ক্যাপশনগুলো দিতেন। আর সেই সময় আস্তে আস্তে গ্রাহকও বাড়ে, কলকাতার দিকেও তিনি কাগজ নিয়ে গিয়ে ফেরি করেছেন এবং সেই সময় অনেক বিশিষ্ট মানুষ তার কাগজ মানে তারা পড়ে খুব খুশি হয়েছেন এবং তারা আমাদের নিয়মিত পাঠকও ছিলেন। Binoy Kumar Pandit, the eldest son, served as the editor for a very long period. The second weekly, Bidushok, was published in 1922, Bengali 1329. It was a pamphlet of satire, wit, and social commentary with illustrations. He bought the old wooden blocks of picture prints from the auction market in Calcutta at a throwaway price and wrote the texts either in prose or in poems consistent with the pictures therein. News and editorials were written in rhymes and parodies of some famous songs sometimes. রিফর্ম শিলের তলে সকল আশা ভরসা আমার, উড়াও হতাশা নলে আমার, মাথা থেতো করে দাও হে তোমার রিফর্ম শিলের তলে। নিজেরে করিতে ক্রমশ উচ্চ, নিজেরে কেবলই করি হে তুচ্ছ, নিজেরে করিতে ক্রমশ উচ্চ, নিজেরে কেবলই করি হে তুচ্ছ। আশা ঘানি গাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আশা ঘানি গাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, মরিতেছি পলে পলে আমার, মাথা থেতো করে দাও হে তোমার রিফর্ম শিলের তলে। All he did was to convey some message by creating social awareness against corruption, greed and power of politicians, injustice, obscurantism, including dowry system in marriage. নরমাংসের বাজার দর, পাশকলা ছেলে বেচিবার তরে ধরেছে পাল্লা দাঁড়ি, ছেলের ওজনে টাকাটি লইয়া এক হাত নিবে মারি। হাতির চেয়েও আক্রা বিক্রি পাশ করা জানোয়ার, ওজনে যতই চাপাও কিন্তু সমান হবে না তার। সোনার গয়না টাকার থলিয়া সঙ্গে দাও যদি মেয়ে, কোনরূপে তাহা হইবে না বেশি পাশ করা বর চেয়ে। গোটা বর কেনা সাধ্য নহে মোর, বাধা দিয়ে জমি জাগা, বিদূষক কহে এক ভাগ নিব কেটে যদি দেয় ভাগা। তুরস্কে কামাল পাশা বোরখা প্রথা তুলে দিলেন। গাজী কামাল পাশা নামে তুরস্কের সেই মর্দাটা মত দিয়েছেন উড়িয়ে দিতে তুর্কি নারীর পর্দাটা। পর্দা প্রথা গর্দা জিনিস, এ যুগে তা চলবে না, ঘোমটা আড়াল না ছাড়ালে আর তো সুফল ফলবে না। নারী জাতির কাছে যদি কর্মচাহ অধিক, আর পুরুষ লোকের সমান তাদের দিতে হবে অধিকার। ওই শব্দ সিন্ধুর পার থেকে আহ্বান ভেসে আসে, ওই শব্দ সিন্ধুর পার থেকে আহ্বান ভেসে আসে। কে ডাকে আকুল টানে, বিপুল টানে, আয় ছিড়ে আয়, ওরে আয় ছিড়ে আয়, মোহ পাশে শব্দ সিন্ধুর ওপার থেকে। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা, হেথা নাই কো আব্রু নাই পাহারা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তরা,
নাই পাহারা, হেথা বাতাস বিলাস গন্ধ ভরা, আর্টের বাহার 12 মাসে হেথা চির মধু, চন্দ্র ধারা চির যুগল, মিলন আসে সপ্ত সিন্ধুর পার থেকে। Dada Thakur published Bidushak from Calcutta for a short period during his stay in the city. It caused a sensational stir among the Calcuttans, including the common man and the elite. Deshbandhu Chittaranjan Das, Netaji Subhash Chandra Bose, the poet Nazrul Islam, M.N. Rai, the radical humanist, were among the ardent readers. Dressed in traditional dhoti and chadar with bare foot, he travelled everywhere but stole the show always wherever he went. মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এডি সাহেবের সভাপতিত্বে একবার এক সভা হয়। সভায় উপস্থিত এক ভদ্রলোক দাদা ঠাকুরের যেটা স্বভাবসিদ্ধ পোশাক অর্থাৎ ধুতি, গায়ে চাদর আর খালি পা দেখে ডার্টি ড্রেস বলে কটাক্ষ করেন। তারপর সভাপতির অনুমতিক্রমে দাদা ঠাকুর তার সংক্ষিপ্ত ভাষণটা দেন এইভাবে: President and gentlemen, I have come to entertain. Let me try, though in vain, let me now be ready. Riding on a bullock cart, I have come to play my part and to offer a salute with my heart to President Mr. Eddy. To appear before a party in a dress so dirty, those who have property may think it something odd. Instead of property, I have got poverty. If you try experty, you may charge my God. I think I am committing crime because I can't keep the rhyme. Excuse me, it is an extempore within a short time. দিল্লিতে একবার দাদা ঠাকুর নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। নির্মলচন্দ্র তখন ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য। একদিন সরকারের মুখপাত্র স্যার বেসিন ব্ল্যাকেটের বাড়িতে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের ডিনারের নিমন্ত্রণ। ভোজসভা ফেরত বহু এমএলএর মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু বাড়িতে এসেই দাদা ঠাকুরকে বললেন, "We are coming from Sir Basin Blackett's dinner party. Any bitter criticism in English? Poetry or song?" একটুখানি চিন্তা করে দাদা ঠাকুর বললেন, "Fighting at the assembly and dining at the dinner. Where are you virtuous and where are you sinner? Where do you commit nuisance? Where are you cleaner? Where are you gigantic and where are you thinner?" Potol Puran was another unique publication in 1923, Bengali 1330. He hawked it by dancing and singing in the streets of Calcutta as "Humor, satire, wit are in my publication. Gentlemen, take the bottle for your relaxation." His keen knowledge of English, Bengali and Hindi made him well known for his phenomenal ability to talk and compose extempores, matching exactly with the time and situation. রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন দাদা ঠাকুর। অনেকেই দাদা ঠাকুরকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। ভারাক্রান্ত মন, তবু দাদা ঠাকুর বললেন যে জীবনটা কিভাবে সনসন করে চলে যাচ্ছে। কীরকম? ছেলে জন্মাতেই দরকার হয় বার্থ রেজিস্ট্রেশন, তারপর ভ্যাকসিনেশন। একটু বড় হতেই তখন এডুকেশন দিতে হয়। এডুকেশন দিতে হলেই একটা ইনস্টিটিউশনে অ্যাডমিশন নিয়ে ডেইলি লেসন প্রিপারেশন করে ইন্সপেকশন এক্সামিনেশনের ঝামেলা সামলে ইংরেজি পড়তে হলেই প্রোনাউন্সিয়েশন, পাংচুয়েশন, ডিরেকশন, ডিকটেশন, ট্রান্সলেশন, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, ন্যারেশন এসব সামলাতে হয়। ম্যাথমেটিক্স পড়তে গিয়ে অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, রেশিও প্রপোর্শন, ইকুয়েশন, পারমুটেশন, কম্বিনেশন এসবের অত্যাচারও সামলাতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশন এক্সামিনেশন দিয়ে
রেজাল্ট পাবলিকেশনের জন্য ওয়েট করছে, যেই ভালো ইনফরমেশনটি পেয়েছে তখন কবে সেশন বিগিন হবে, কোন কলেজে অ্যাডমিশন নেবে, কোথায় সিলেকশন বই পাবে, হোয়াটসঅ্যাপ টেনিস চ্যান খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমন সময় শুনলো চারদিক থেকে ম্যারেজ নেগোসিয়েশন। তারপর বাড়িতে বছর বছর গডস ক্রিয়েশন, বছর বছর অন্নপ্রাশন, তখন অসন বসন ভূষণ জোগাড় করতে ব্যাপার লোমহর্ষণ, কোনোদিন অনশন, কোনোদিন অর্ধাসন। তখন অভাবে পড়ে ওয়াইফের সঙ্গে ফ্রিকশন, একদিন হঠাৎ পার্সপিরেশন অ্যান্ড সাফোকেশন। ফিজিশিয়ান এসে বললে ফোমেন্টেশন করো, তখন সোলটা বডির সঙ্গে নন কোঅপারেশন করে আর কি। ফোমেন্টেশনে কিছুই হলো না, তখন ওয়াইফ চিলড্রেনের ল্যামেন্টেশন, তারপরে ফিউনারাল প্রসেশন ফর ক্রিমেশন, তারপরে শ্মশানে চিতাসন, চিতাসনের ওপর হুতাসন। বডির তো এইখানেই অবসান, থাকে বাকি সোল, তার ইটার্নাল ড্যামনেশন অর স্যালভেশন। সে তো চলেই গেল, কিন্তু ঝড় বাতাস থামলেও দূরে যেমন তার সনসন শব্দ শোনা যায়, তেমনি এর সনসন থামে না। এতদিনে যা কালেকশন করে গেল তা নিয়ে তখন লিটিগেশন আরম্ভ হয়ে গেল। তখন সাকসেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আরবিট্রেশন করে ডটার আর সনের মধ্যে পার্টিশন করে হয় অবসান। In 1927, Kolkatar Bhool, composed by Dada Thakur, was sung by Nalinikanto Sarkar at University Institute Hall. In an august gathering of felicitation to Dilip Kumar Rai in the presence of Rabindranath and Sharat Chandra Chattopadhyay, Rabindranath appreciated highly the composition. কলকাতার জবাব হিসেবে দাদা ঠাকুর আত্মঘাতী দেব শর্মা ছদ্মনামে লিখলেন কলকাতার ক্ষেত, আর অর্থাৎ কলকাতা তার জবাবে কি বলছে, এবং গানটি রেকর্ড করলেন তার অত্যন্ত স্নেহধন্য তার গীতি সহচর আমার বাবা সারদা গুপ্ত। গানটি রেকর্ডে যেভাবে গাওয়া হয়েছিল তিনি কিন্তু অন্য সময় সেভাবে গাইতেন না, তা তিনি যেভাবে গাইতেন আমি একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। মনের দুঃখে কলকাতা কেঁদে বলে ভাই, মনের দুঃখে আমার মধ্যে ভুল পেলে ভুল আর কি কোথাও নাই, মনের দুঃখে কলকাতা কেঁদে বলে ভাই, মনের দুঃখে। কলকাতার ভুল লিখলেন যিনি আমি বলি তাকে, রাগ করো না দাদা ঠাকুর পার্সোনাল অ্যাটাকে, মনের দুঃখে। হঠাৎ হলেন যিনি দিনাজপুরের পত্নী তলায় পেলেন কাহিনী, মনের দুঃখে। মনিরে একটি কথা জিজ্ঞাসিও প্রভু, নাগনগরে বুঝতে তোমায় গেছিলেন কি প্রভু, মনের দুঃখে। চাল পুরুলে দানাপুরে কি জোগাড় করো দানা, খানা জংশনে চেয়েছে পাকা মুদি খানা, মনের দুঃখে। His rhymes for canvassing in a municipal election in Jangipur for a petty shopkeeper representing a grassroots common man against a corrupt politician was unforgettable. তাদের মনের কথা তারাই জানে, কেন ভাস করিল যারে। যত কেন ভাতারের ভাষা তাতেও পাইনু আশা, বলে 100% ভোট তব, দাদারে 100% ভোট তব। আমি তাহাতে রিলাই করি, দুহাতে বিলাই করি, করি অভিনয় অভিনব, দাদারে করি অভিনয় অভিনব। Dada Thakur had a long association with the All India Radio Calcutta,
For nearly 15 years, he participated in the live program of Polli Mongoler Ashor, Chotoder Ashor regularly. কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে একবার তার বিষয় ছিল প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর। সংসারটা কার বশ? সংসার টাকার বশ। এটা কোন নগর? এটা কোন নগর? কে সব দেবতার মধ্যে পালনকর্তা? কেশব দেবতার মধ্যে পালনকর্তা। সে অন্ধ কার বাড়িতে থাকে? সে অন্ধকার বাড়িতে থাকে। He was also one of the performers of a program full of fun and comic songs named Ponchabhuter Ashor, conceived by Suresh Chandra Chakraborty. বেতারে পঞ্চভূতের আসরটি ছিল 5টি গেছো ভূতের সম্মেলন। এই 5টি ভূত হচ্ছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ভদ্রভূত, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত দাদা ঠাকুর পণ্ডিত ভূত, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রভূত, শারদা গুপ্ত গুপ্তভূত, নলিনীকান্ত সরকার অদ্ভুত ভূত। বিষয়বস্তুটি ছিল একটি গাছে 5টি ভূত দেশের নানান সমস্যা নিয়ে সরস আলোচনা করছে আর মাঝে মাঝেই নাকি সুরে গান ধরছে। দাদা ঠাকুর রচিত গানগুলি গেয়েছিলেন শারদা গুপ্ত ও হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। In some advertisement in his weeklies, Dada Thakur made some puzzles in his own style of wit and intellect. জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয় কথাটির মধ্যে মোট 15টি অক্ষর আছে। যে কোনো একটি অক্ষর কোন স্থানে আছে তা নিচে লেখা কবিতার সাহায্যে বলে দেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক লে অক্ষরটি নিচের কবিতায় কেবলমাত্র 2 এবং 5 নম্বর স্ট্যান্জায় লে অক্ষরটি আছে। 2 ও 5-এর যোগফল 7। লে অক্ষরটি ঠিক 7ম স্থানে আছে। এভাবে যে কোনো অক্ষরের অবস্থান বলে দেওয়া যায়। His composition as a tribute to Netaji's birthday, published in the Anandobajar Potrika in 23rd of January 1946, was wondersome. লাল রঙে পদ্মের ছবি, তার ভেতরে ঘুরিয়ে সম্পূর্ণ কবিতাটি ছাপা। প্রত্যেক লাইনে পরপর সংখ্যাচিহ্ন দেওয়া আছে 1 থেকে 32 পর্যন্ত। ওপর থেকে দ্বিতীয়, অষ্টম ও চতুর্দশ অক্ষরগুলি নিচের দিকে পড়ে গেলে 32 লাইনের সমস্ত কবিতায় 3টি জায়গাতে পাওয়া যাবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জনম লভিল ধরায় আজি, গঠন করিতে আজাদ হিন্দ। 19বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙালির সব রকম সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবনে একটা যুগান্তর এনেছিল। এই দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত বাঙালি জন্মেছেন, যার মধ্যে আদি পুরুষ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং 1861 সালে তার জন্ম। আর ওই সালেই প্রথম মেঘনাদবধ কাব্য বেরোয়। একদিক থেকে আধুনিকতার সূচনা বলতে গেলে ওই সময় এই 19 শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যারা বিখ্যাত বঙ্গসন্তান জন্মেছেন তার মধ্যে দাদা ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত একজন ব্যক্তি, যিনি তার জীবনাচরণ, জীবনাদর্শ, পোশাক আশাক, কথাবার্তা, স্বাধীন হাঁটাচলা সব দিক থেকে একেবারেই অন্যরকম ছিলেন। এবং তিনি যদিও একজন গ্রামের মানুষ, গ্রামের মধ্যে থেকে তিনি নাগরিক মনন সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। তার সঙ্গে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের খুব ভালো রকম সম্পর্ক ছিল। এবং তার সময়কার যত বিখ্যাত লেখক, সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সব রকম মানুষের সঙ্গে তার আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তার কারণ তিনি যদিও থাকতেন জঙ্গিপুরে, কিন্তু কলকাতা আসা যাওয়াটা নিয়মিতই ছিল। আমার সঙ্গে তার ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়েছিল কৃষ্ণনগর শহরে। তিনি একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য এসেছিলেন আর আমার উপর ভার পড়েছিল তার তত্ত্বাবধান করার। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে তিনি তার হাঁটা চলা বলা সব কিছু একদম মাপা। আমাকে বললেন যে আমি তাকে রাজবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিলাম, নদিয়ার রাজবাড়িতে। সেখানে তার দ্বীপ্রহরিক ভোজনের কথা ছিল। উনি বলেন আমি তো হেঁটে যাব। আমি দেখলাম আমি ততটা হাঁটতে পারবো না এই জ্যৈষ্ঠের রোদে। আমি তখন বললাম দেখুন আমি কিন্তু হাঁটতে পারবো না। বলে কৌশলে তাকে একটা রিক্সায় চড়ালাম। রাজবাড়িতে এসে যখন নামলেন
প্রথমেই বললেন, ওহে ছোকরা, একটু জল নিয়ে এসো তো, পা দুটো ধুই, নইলে রাজবাড়িতে ভৃগু পদচিহ্ন পড়ে যাবে। এই কথাটা আমার এত আশ্চর্য লেগেছিল। এবং আমাকে বলেছেন যে তুমি লেখো টেখো, সাহিত্য করো। হ্যাঁ, বলো সাহিত্যিকদের থেকে একটু আলাদা থেকো, বুঝলে, কারণ ওরা প্ল্যান করে প্ল্যান করে। এই যে কথা আমাকে বললেন, আমার সেই ছাত্র জীবনে খুব মাথার মধ্যে ঝমঝম করে উঠল। কি অপূর্ব কথা বললেন। কাজেই দেখা যায় যে ওর বাক্য বিভূতি যাকে বলে, শব্দের মধ্যে একটা কৌশল ছিল, যে কোনো শব্দকে নিয়ে খেলা করতে পারতেন। আমার মনে হয় খুব বড় কবি হওয়ার লক্ষণ তার মধ্যে ছিল। কিন্তু যদি তিনি ওই বিদূষকের ভূমিকাটি সরিয়ে না নিতেন, ওইটাই তাকে বিখ্যাত করেছে। যদিও আমার মনে হয় তার ভেতর যে মরমী মানুষটি ছিল, উপযুক্ত সম্পাদকরা যদি তাকে দিয়ে তার কিছু কবিতা লিখিয়ে দিতে পারতেন, তার আত্মকথা লিখিয়ে দিতে পারতেন, তাহলে হয়তো আমাদের কাছে একটা চিরস্মরণীয় জিনিস থাকতো। তার জীবনী তো লিখেছেন অন্য একজন ব্যক্তি, তারই একজন শিষ্য, কিন্তু আমার মনে হয় তিনি নিজের হাতে যদি নিজের কথাগুলি লিখে যেতে পারতেন, আজকে আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীতে একজন সৎ মানুষের, একক মানুষের, আদর্শবাদী মানুষের একটা দিশা আমরা পেতাম। দাদা ঠাকুর নেই মানেই পৃথিবীতে বিবেক জিনিসটা নেই। At the age of 87 years, in 1968, Sharat Chandra Dada Thakur passed away in his birthday on 13th of Boishakh, 1375, in his home at Raghunathganj, Murshidabad. He made his journey through life as a tramp and traveler with a mission of independent individual, having indomitable courage and conviction for the truth and justice, with punning humor and honest humanity. He did interpret and proved himself as the letter I, the first person, singular number, always capital, and never takes help of another alphabet.